వెల్కమ్ టు సత్య టీవీ తెలుగు. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. ఫ్రాన్స్ లో భారత్ ఫ్రాన్స్ సంబంధాల బలోపేతంపై ప్రధాని మోడీ మాక్రోన్ కీలక భేటీ. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పెట్టుబడులకు ఆహ్వానం. సింగపూర్ లో వెంచర్ క్యాపిటలిస్టులతో సీఎం చంద్రబాబు భేటీ. ఢిల్లీలో జనసేన ప్రత్యేక సమావేశం. దేశ సమగ్రతే లక్ష్యమని పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టం. ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోడీ ఫ్రాన్స్ లోని నీస్ నగర పర్యటనలో భాగంగా ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమాన్యుయల్ మ్యాక్రాన్ తో స్నేహపూర్వక భేటీ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా భారత్ ఫ్రాన్స్ ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేయడం, ఇన్నోవేషన్, టెక్నాలజీ, గ్లోబల్ సహకారం వంటి అంశాలపై ఇరువురు నేతలు విస్తృతంగా చర్చించారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా ప్రపంచ స్థాయి భాగస్వామ్యాలను విస్తరించడంపై ఇరు దేశాల మధ్య కీలకమైన చర్చలు జరిగాయి. ఆర్థిక అభివృద్ధి, సాంకేతిక మార్పిడి, పెట్టుబడుల అవకాశాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की. हमारे द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग में हो रही प्रगति हमारे लिए संतोष का विषय है, लेकिन हमारी क्षमताएं विशाल है, हमारी आकांक्षाएं उससे भी बड़ी है. ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज हमारे लिए विशेष रुचि के क्षेत्र हैं. इन सभी विषयों में आज हमने अपनी ताकतों को जोड़कर दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए. इंडिया EU FTA को अंतिम रूप देने में स्लोवाकिया से मिले सहयोग के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं. हम इसके जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करेंगे ताकि दोनों देशों के उद्योग, स्टार्टअप्स और ट्रेडर्स इसका अधिकतम लाभ उठा सके. फ्रेंड, टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है. डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी. मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है. AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है. ఏపీకి పెట్టుబడులు తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా సింగపూర్ లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పర్యటన కొనసాగుతుంది. ఇందులో భాగంగా UAN హాబిటాబ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అనా క్లాడియా రోస్బాగ్ తో ముఖ్యమంత్రి సమావేశమయ్యారు. రాష్ట్రంలో UN హాబిటాబ్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఏర్పాటు చేయాలని, దీనికి భూమి కేటాయించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని ఈ సందర్భంగా సీఎం వెల్లడించారు. UN హాబిటాబ్ తో సంపూర్ణ భాగస్వామ్యం కోరుకుంటున్నామని అన్నారు. ఇందుకు UN హాబిటాబ్ ప్రతినిధులు సానుకూలంగా స్పందించారు. విశ్వవిద్యాలయాల మధ్య భాగస్వామ్యం, ప్రణాళిక దశలో SDGలను చేర్చడం, ప్రొఫెషనల్స్ నెట్వర్క్ సహకారంపై చర్చించారు. Now we have started every assembly segment 175 places MSME parks, different activities, dedicated parks. One of our city, Sri City, one of the best city. Around 350 companies are operating as on today. All global companies. Now we are starting a university there. While working, they can continue their degrees. University is there, companies are there, they will work, they will study, they will upgrade their skills continuously. That type of innovative ideas we are bringing. We are having almost all universities, IIT, IIM, even local universities, everything. We are motivating them to go differently education, flexible education. Even in Amaravati, we are having around 10 universities.
I want to upgrade continuously, bring global universities to Amaravati. As on today, all national, BITS Pilani, or WIT, SRM, Amma, SLRI, all universities are located here. Now I want to bring global universities to this place. We are having resources. Global universities are having opportunity. How to bridge the two? Innovation is the order of the day. Innovation, nobody can beat Indians. I can assure you, if you can go to Silicon Valley, who are all there? If you can go to all top companies, Indians are leading. That is our USP, I can say. So these are all happening. Now we wanted to promote this concept. Ratan Tata Innovation Hub. We have created hub and spoke model. One is at headquarters Amaravati, 5 regional centers. There I wanted to involve university, academic partner, industry to nurture, venture capital and mentors. జనసేన పార్టీ స్థాపనకు 12 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఢిల్లీలో జాతీయ సమగ్రత కోసం సేన ప్రస్థానం పేరిట నిర్వహించిన ప్రత్యేక సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. పార్టీ స్థాపన సమయంలో అధికారం వస్తుందో రాదో అనే స్పష్టత లేకపోయినా దేశ సమగ్రత శ్రేయస్సే ప్రధాన లక్ష్యంగా ముందుకు సాగామని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ మారుతున్న సామాజిక రాజకీయ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పార్టీ 7 ప్రాథమిక సూత్రాలను కట్టుబడి పాటిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. పరిమితి వనరులతో ప్రారంభమైన జనసేన పార్టీ ప్రజల విశ్వాసంతో విస్తరించిందని చెప్పారు. 1,00,000 మంది సభ్యత్వంతో ప్రారంభమైన పార్టీకి ప్రస్తుతం 20 లక్షలకు పైగా సభ్యులు చేరడం గమనార్హమని తెలిపారు. ఇటీవల కాలంలో అన్ని ప్రాంతాల నుంచి వేలాది మంది కొత్తగా పార్టీలో చేరుతున్నారని ఆయన వివరించారు. అధికార రాజకీయాల కంటే దేశ సమగ్రతకే తొలి ప్రాధాన్యం ఇచ్చామని పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. మారుతున్న రాజకీయ పరిణామాల్లో ఒక నిర్దిష్టమైన ఆచరణాత్మక విధానంతో మనం దాదాపు 21 ఎమ్మెల్యే స్థానాలని, 3 ఎంపీ స్థానాలని మరియు ఇంక్లూడింగ్ రీసెంట్ రాజ్యసభతో పాటు కలిపి 2 ఎమ్మెల్సీ స్థానాలని ఈ రోజున సాధించగలిగాం. 1,00,000 మంది సభ్యత్వంతో ప్రారంభమైన ఈ పార్టీ ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కాకుండా తెలంగాణతో కలిపి 20 లక్షల పైగా సభ్యత్వాలను చేరుకుంది. ఇటీవల కాలంలో పార్టీ వైపు ప్రజల నుండి, మిగతా రాష్ట్రాల నుండి, ప్రాంతాల నుండి ఈ భావజాలానికి ఆకర్షితులై, ఈ పోరాట పటిమకు ఆకర్షితులై కర్ణాటక నుండి వచ్చిన కొన్ని వేల మంది కావచ్చు, కేరళ, తమిళనాడు నుండి వచ్చిన కొన్ని వందల మంది కావచ్చు. మనం నమ్ముతున్న సిద్ధాంతం బలపడుతుంది. అది దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల ప్రజలను కలుపుతుంది అనడానికి ఇదే చిన్న నిదర్శనం. భిన్న ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన ఈ అనుసంధానాన్ని చూడటం నిజంగా నాకు చాలా ఆనందం కలిగించింది. ఇలా జరుగుతుందని పార్టీ పెట్టినప్పుడు కూడా నేను ఊహించలేదు. నాకు పార్టీ ప్రయోజనాలు వీటికంటే ముఖ్యంగా పార్టీ బాగుపడాలంటే ముందు మనం దేశ సమగ్రత గురించి ఎప్పుడూ ఒక తొలి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. అలా చెప్పడానికి కూడా చాలా కారణం ఉంది. ఎప్పుడైనా సరే మీరు భారతీయ చరిత్రను చదివితే బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనకి స్వాతంత్రం ఇచ్చి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు దేశంలో ఒక కల్లోలిత వాతావరణాన్ని సృష్టించారు. స్వాతంత్రం కోసం ఉమ్మడిగా పోరాడిన దేశాన్ని మత ప్రాతిపాదికన విడగొట్టారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతి రాజ్య సంస్థానాల్లో అనేక సమస్యలను సృష్టించారు. దాదాపు 536 పైచిలుకు సంస్థానాలు ఉండేవి. వాటిలో చాలా వరకు భారతదేశంలో విలీనం అవడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ కొన్ని సంస్థానాలు మాత్రం స్వతంత్రంగా ఉండాలని అనుకున్నాయి. ఉదాహరణకి నిజాం సంస్థానం, బరోడా, జునాగఢ్, ట్రావెన్కోర్. కానీ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి నాయకత్వంలో మనం ఈ దేశాన్ని ఏకం చేసాం. ఆ స్ఫూర్తి ఇప్పటికీనే కొనసాగుతుంది. నాకు ఈ దేశ స్ఫూర్తిని మనం కాపాడుకోవటం అనేది ఏదో ఒక టైంలో అయిపోయింది. సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు చెప్పిన మాటలు 47లో స్వాతంత్ర విభజన ముందు జరిగిన 2 సంవత్సరాల కల్లోలం 49లో ఆల్మోస్ట్ మనకి ఈ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ డిబేట్స్ అన్నీ అయిపోయిన చివరిలో ఆయన అన్న మాటలు, హ్యూమన్ మెమరీ ఈజ్ వెరీ షార్ట్.
మన 2 సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన ఈ విభజన కూడా మర్చిపోయాం. అందువల్ల ఇది ప్రతి ఒక్కళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అనేది ఆయన చాలా వేదంతో చెప్పారు అది. సో దాన్ని ఆ మాటల్ని నేను చాలా ఇన్స్పైర్ చేసినాయి నాకు. కేంద్ర ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ విషయంలో కాంగ్రెస్ ఆరోపణలు సరికావని తెలంగాణ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచంద్రరావు అన్నారు. సిఈసీలకు గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పద్మ పురస్కారాలు, రాజ్యసభ పదవులు ఇచ్చిందని గుర్తు చేశారు. హైదరాబాద్ లో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఎస్ఆర్ ప్రక్రియ గతంలో 12 సార్లు జరిగిందన్నారు. ఎఫ్ఐఆర్ లో ప్రతి పార్టీ BLA 2ను నియమించుకుంటుంది. అభ్యంతరాలుంటే ఆయా పార్టీల బిఎల్లు వెంటనే చెప్తారు. SIR లో దొంగ నోట్లు, డూప్లికేట్ ఓట్లను మాత్రమే తొలగిస్తారు. ఈ ప్రక్రియతో బీజేపీకి కేంద్రానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేశారు. ఈ SIR లో ఎక్కడ కూడా తప్పుడు జరగలేదు. ఇది జరిగినటువంటి రిట్ పిటిషన్ ఆ రోజు సుప్రీంకోర్టు 640/2025లో ఇచ్చినటువంటి ఒక ఆర్డర్. ఇది దాదాపు 124 పేజీల ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చింది. వీళ్ళు పోయిందే అసోసియేషన్ ఫర్ డెమోక్రటిక్ రిఫార్మ్స్ అండ్ అదర్స్ అని వాళ్ళందరూ కాంగ్రెస్ పార్టీ అందరూ పోయినోళ్ళే. దాంట్లో ప్రధానమైనటువంటి ఒక పాయింట్స్ ఏం చెప్పిందంటే సుప్రీంకోర్టు చెప్పినటువంటి ఒక దీంట్లో SIR ఏదైతే ఉన్నాయో ఇది రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ 1960 రూల్స్ ప్రకారం ఇది జరుగుతుంది. ఇది రాజ్యాంగంగా వ్యతిరేకం కాదు. తర్వాత SIR ఏదైతే ఉన్నదో ఇది చాలా అవసరము. ఈ యొక్క కమిషన్ ఏదైతే రూల్స్ ప్రొసీజర్స్ అడాప్ట్ చేసిందో దాని ప్రకారం జరుగుతున్నది అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. తర్వాత ఈ యొక్క ఇంక్లూజను, డిలీషను అవన్నీ కూడా జరగాలి. దీంట్లో ఈ డిలీషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇది ప్రిస్క్రైబ్డ్ రూల్ 21A కింద ఇది డిలీట్ చేయొచ్చు అనేది ఉన్నది. ఇవన్నీ కూడా రాసుకుంటూ కమిషన్కు పవర్స్ ఉన్నాయి, SIR చేయాల్సినటువంటి అధికారం ఉన్నది కాబట్టే వాళ్ళు SIR చేస్తున్నారు. దీంట్లో తప్పు ఏమీ లేదు అనేది సుప్రీంకోర్టు 124 పేజీల జడ్జిమెంట్తోని ఇచ్చినటువంటి ఒక జడ్జిమెంట్. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న PPP విధానంపై వైఎస్ఆర్సీపీ అధికార ప్రతినిధి కారుమూరి వెంకటరెడ్డి తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. ప్రైవేటీకరణ పేరుతో ప్రజా ఆస్తులను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. విలువైన ప్రభుత్వ భూములు, భవనాలు, కీలక ఆస్తులను బినామీలకు కట్టుబెడుతున్నారన్న విమర్శలు రాజకీయంగా చర్చనీయాంశమయ్యాయి. PPP అంటే ప్రజా ఆస్తుల ప్రైవేటీకరణగా మారిపోయిందని విమర్శిస్తున్న ప్రతిపక్షం ఈ విధానంలో పారదర్శకత లేకుండా వ్యవహారాలు జరుగుతున్నాయని ఆరోపిస్తుంది. అనేది పూర్తిగా గాలి కొదిలేసి 2 సంవత్సరాలుగా ఏం చేస్తా ఉన్నారు అని అంటే PPP అని చేస్తా ఉన్నారు. 3 Pలు ఏంటి ఒరిజినల్ గా 3 Pల్లో వెళ్ళి చెప్పేది? ప్రైవేటైజేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ. ప్రైవేటైజేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ. ఈ ప్రైవేటైజేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ ముసుగులో ఏం జరుగుతా ఉందంటే PPP అంటే ఒరిజినల్ గా క్యాషు, రాజేషు, లోకేషు. అంటే తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు, లేదంటే తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎన్నికల్లో డబ్బులు ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు, వాళ్ళ బినామీలుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు క్యాష్ కొంచెం తీసుకొని వెళ్ళి రాజేష్కు కొడితే రాజేష్ తీసుకొని వెళ్ళి దాన్ని లోకేష్ కొడతాడు. అప్పుడు నీకేది కావాలి, ఎక్కడ కావాలి, ఎంతకి కావాలి, అఫీషియల్గా అయితే ఇంత, అన్అఫీషియల్గా అయితే ఎంత, ఇలా ఒక రేటు ఫిక్స్ చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏదైతే విలువైనటువంటి భూముల దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కదాన్ని ప్రైవేటీకరణ చేసేటటువంటి కార్యక్రమం. 99 ఏళ్లు ఎవడబ్బ సొమ్ము? ఇదేమన్నా నారా లోకేష్ వాళ్ళ బాబు సొమ్మ, లేదంటే హెరిటేజ్ సొమ్మ? మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా దోచిపెడతామంటే ఇది ప్రజల ఆస్తులు. ప్రజల ఆస్తుల్ని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా దోచుకుంటామంటే ఇక్కడ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చూస్తూ ఊరుకోదన్న విషయం మరొకసారి చెప్తా ఉన్నా. ఇలా పప్పు బెల్లలాగా భవానీ ద్వీపాన్ని ఒకటి ఇచ్చేస్తాం, లేదంటే మొగలరాజపురం రోడ్డు ఒకటికి ఇచ్చేస్తాం, బందర్ రోడ్లో ఒక కిలోమీటర్ ఒకటికి ఇచ్చేస్తాం, లేదంటే ఆ రోడ్లో నడవాలంటే మీరు ట్యాక్సులు కట్టాలి, లేదంటే ప్రజలకు సంబంధించిన తాగునీరుని మీరు కావాలన్న ట్యాక్స్, ఇలా అన్ని దోచిపెట్టే కార్యక్రమం చేస్తే ఈ 2-3 ఏళ్ళు అన్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, మొత్తం మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకుంటాం. మన్యం జిల్లా పాలకొండలో దారుణ హత్యకు గురైన యువతి బిడ్డిక ఉషారానికి న్యాయం చేయాలని ఆదివాసీ సంఘాలు రోడ్డెక్కాయి.
నిందితులకు ఉరిశిక్ష విధించాలని, మరణించిన యువతి కుటుంబానికి 5 కోట్ల నష్టపరిహారం అందించాలని, కుటుంబంలో ఒకరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కల్పించాలని ఆదివాసీ నేతలు డిమాండ్ చేశారు. సీతంపేట గిరిజన సంత దగ్గర నుండి ఐటీడీఏ వరకు సుమారుగా 2000 మందితో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించి ఐటీడీఏ అధికారులకు వినతి పత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆదివాసీ నేతలు మాట్లాడుతూ ప్రశాంత పాలకొండ ప్రాంతంలో ఆదివాసీ బిడ్డను అత్యంత కిరాతకంగా హత్య చేయడం దారుణమని, మా భద్రతకు గిరిజన చట్టాలు మరింత పటిష్టం చేయాలని, హత్యకు పాల్పడిన నిందితులకు ఉరిశిక్ష విధించాలని, అది కూడా ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టుల ద్వారా వెంటనే జరగాలని కోరారు. నిందితుల ఆస్తులను జప్తు చేసి బాధిత కుటుంబానికి అప్పగించాలని ఆదివాసీ నేతలు డిమాండ్ చేశారు. అందరికీ నమస్కారాలు. నా పేరు బిడ్డిక శ్రీనివాసరావు. జేఏసీ అధ్యక్షులుగా సీతంపేట ఏరియాలో పనిచేస్తున్నాం. ఏదైతే బిడ్డిక ఒసారాని ఇక జరిగినటువంటి అన్యాయాన్ని గూర్చి ఈరోజు గిరిజనుల సమాజం యావత్తు రోడ్లు ఎక్కడానికి మీ అందరికీ పాత్రికేయులకు అందరికీ మీడియా మిత్రులందరికీ ఆల్రెడీ తెలిసిన విషయమే. ఏదైతే ఒసారాని అనే అమ్మాయి ఉద్యోగం రీత్యా అప్లికేషన్ పెట్టుకోవడానికి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆగాచుకులు అనేది ఆవిడని కోపకోసుకొని కారులో ఎక్కించి ఏదైతే అమానుష్యంగా ఆవిడ్ని వేటాడి చంపడంతో పాటు ఆవిడికి చిత్రహింసలు చేసి ఒక బండరాయిని కట్టి చెరువులో పడేసిన ఘటన మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే. కాబట్టి దీని విషయంలో మేము మొదటి నుండి 6వ తారీఖు నుండి పోరాటం చేస్తున్నప్పటికీ పోలీస్ సైడ్ నుండి అరెస్టులు చూపించినప్పటికి కూడా ప్రభుత్వం నుండి ఇంతవరకు సరైనటువంటి స్పందన కనిపించడం లేదు. ఏదైతే అమ్మాయికి జరిగినటువంటి అన్యాయాన్ని గురించి ఆ యొక్క కుటుంబానికి పరామర్శించినటువంటి ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కూడా ఇంతవరకు కనిపించలేదు. తూతూ మంత్రంగా నిన్నేదో జయకృష్ణ గారు వెళ్ళారు కానీ ఆయన విషయం ఏం చెప్తున్నారంటే అవతల వైసీపీ కానీ ఇవతల ఎవరో మా వెనకుండి నాటకాలు ఆడిస్తున్నారని చెప్పి రాజకీయ రంగు పులుముతున్నారు తప్ప మేమంతా రాజకీయ రంగు పులమడానికి కోసం ఈరోజు ధర్నాలు కానీ ఇటు చేయలేదు. ఎందుకంటే ఆ కుటుంబానికి న్యాయం జరగడానికి కోసమే ఆదివాసీ సమాజం రోడ్డెక్కింది. కాబట్టి ఆ యొక్క కుటుంబంలో ఏదైతే అమానుష్యంగా జరిగినటువంటి ఈ యొక్క సంఘటన గురించి ప్రభుత్వానికి మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం. కులాల పేరుతో విషం చిమ్మడం వైఎస్ఆర్సీపీ డిఎన్ఏలోనే ఉందని తెలుగుదేశం పార్టీ నేత భూమిరెడ్డి రాంగోపాల్ రెడ్డి తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. అమరావతిలోని ఎన్టీఆర్ భవన్లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన వ్యాఖ్యలు చేశారు. వైఎస్ఆర్సీపీపై విమర్శలు గుప్పించిన భూమిరెడ్డి రాంగోపాల్ రెడ్డి కుల రాజకీయాలను ప్రోత్సహిస్తూ సమాజంలో విభజన సృష్టించే ప్రయత్నం జరుగుతుందని ఆరోపించారు. రాజకీయ లబ్ధి కోసం ప్రజల మధ్య విద్వేషాలు రెచ్చగొడుతున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు. ప్రతిపక్ష పార్టీ తీరుపై ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి, శాంతి కోసం కూటమి ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. స్క్రీన్ ప్లే పేరుతో తప్పుడు ఆరోపణలు, దుష్ప్రచారాలు చేస్తూ రాష్ట్రంలో ఒక భయానక వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేయాలనే ఆలోచనతో జగన్మోహన్ రెడ్డి చేస్తున్న కుట్రలకు ప్రజలు ఎవరు పట్టించుకోకపోవడంతో ఇంకా రెచ్చిపోయి ఏదో విధంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని అతలాకుతలం చేయాలా, ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టాలనే ఆలోచనకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కుట్రలు పడడం జరుగుతుంది. డిఎస్సి పైన అనేక రకాలైన దుష్ప్రచారాలు చేశారు. పాయింట్ మొత్తం అన్నింటిని కూడా సాక్ష్యాధారాలతో సహా మీరు ఆరోపించిన ప్రతి విషయాన్ని కూడా కూలంకషంగా వివరించడంతో కంగుతిన్న వైసీపీ మూకలు మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్తగా కులాన్ని ముందుకు తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది. అంటే ఏది పడితే అది మాట్లాడడం. అంతకుముందు కవిత ఉంది, కవితకేది అనర్హం కాదని చెప్పి అట్లా మీరు ఈ రాష్ట్రంలో ఏదో విధంగా అరాచకానికి ఏదైనా చేసి సరే ఈ రాష్ట్రంలో గందరగోళాన్ని సృష్టించాలా, ప్రజలు ప్రశాంతంగా ఉండకూడదనే ఒక ఆలోచనకు మీరు రావడం జరుగుతోంది. ఇప్పుడు కులాన్ని ముందుకు తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ 2014-19 మధ్య కాలంలో ప్రజా రాజధాని అమరావతి పైన ఏ విధంగా విషం చిమ్మారో మళ్ళీ అదే విధమైన విషాన్ని మళ్ళీ చిమ్మడం జరుగుతోంది. అది అమరావతి కాదు, కమరావతి అని చెప్పి మీరు మీ మీడియా అనేక రకాలుగా దుష్ప్రచారాలు చేయడం జరిగింది. అది అవాస్తవమని తేలినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ అవే వాస్తవాలను పదే పదే మీరు ప్రజలకు వివరించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. అందరూ కూడా కమ్మ సామాజిక సంబంధించిన వారే అక్కడ భూములు కొన్నారు, వారే భూములు ఇచ్చారని చెప్పి మీరు పదే పదే. కర్నూలు నగరంలో నాగబంధం చిత్ర బృందం సందడి చేసింది. కర్నూలు కొండారెడ్డి బురుజు వద్ద అనంత పద్మనాభ స్వామి విగ్రహాన్ని ఈ సినిమా ప్రమోషన్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో హీరో విరాట్ ఖన్నా, హీరోయిన్ నభా నటేష్, కర్నూలు ఎంపీ బస్తీపాడు నాగరాజు పాల్గొన్నారు. సినిమా ప్రమోషన్ కు కర్నూలు నుంచి ప్రారంభించడం సంతోషంగా ఉందని సినీ నటుడు తెలిపారు.
యువతకు పురాణ కథలు, దేవాలయాల గురించి సినిమాలో చూపించామన్నారు. జూలై 3న ఈ చిత్రం విడుదలవుతుందని అందరూ ఆదరించాలని కోరారు. ఈ సందర్భంగా కొండారెడ్డి బురుజు వద్ద హీరోయిన్ డాన్స్ తో సందడి చేశారు. సినిమాని ప్రాణంగా ప్రేమించే ఒక సిటీ. ఇక్కడ సినిమా హిట్ టాక్ వస్తే స్టేట్ అంతా రీసౌండ్ వస్తుంది. మీరందరూ మా సినిమాని ఎంకరేజ్ చేసి సక్సెస్ఫుల్ గా జూలై 3న థియేటర్ లో చూస్తారని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హాయ్ ఎవ్రీబడి, నమస్కారం. కర్నూలు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారు అనుకుంటాను. మన సినిమా నాగబంధం జూలై 3 రిలీజ్ అవ్వబోతుంది. మీరందరూ థియేటర్స్కి వచ్చి ఖచ్చితంగా చూడాలి. మన సినిమా ఒక మైథాలజికల్ యాక్షన్, ఇమోషనల్ థ్రిల్లర్ అండ్ a big entertainer, of course. మీరందరూ వచ్చి ఫ్యామిలీతో పాటు, ఫ్రెండ్స్ తో పాటు you can experience a huge big screen entertainer. And Virat is here. He's killed it. Vasu garu unnaru. Our director Abhishek Nama garu has done a fabulous job. Karnool ప్రజలందరికీ మన సినిమా మీకు ఖచ్చితంగా ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అని నేను నమ్ముతాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.